Hi, I'm Sudipta Dash, a participant and a proud winner of Mrs. India Telangana. So my journey to this stage is just a dream come true. When I actually came to Hyderabad 15 years back, I was working professional in HR. Then I got married. I also had a kid with C-section, and after that, my weight lot shoot up to 84 kg. I was like, oh my God, my life is gone, like finished. I can't even do anything. Then I actually worked on myself. From 84 kg, I came down to 52 kg. That's not all. I completely changed my profession from HR to a fitness and nutrition consultant, where I inspire, actually empowered, even I motivated many women to come forward and take care of their health. When I enrolled for this pageant, which is 1 year back in December 2023, at first I was like little scared how it will happen, whatever we have seen in social media, how like will they be able to give us that support. But it was amazing. I can say Mrs. Mamta ma'am has provided all the guidance, all the support, and it was seamless. We could actually started loving ourselves, like this is what we can do. The grooming session from the day one, what she has mentioned, like how she has mentioned about her journey, that inspired me a lot. And also now with her support, guidance, now I'm aiming to go to the next level, that is Mrs. India, to present the Mrs. India Telangana in a national platform, where definitely it will help me as a fitness and nutrition consultant to inspire many other women to get out of their comfort zone, to shine, to vibrantly live their life. దిస్ ఇస్ వాట్. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే అండి అందరికీ. నా పేరు శృతి జోజోడే. నేను క్లాసిక్ కేటగిరీ నుంచి మిస్సెస్ ఇండియా తెలంగాణ రన్నరప్ అయ్యాను, థర్డ్ రన్నరప్ అయ్యాను. మాది ఒరిజినల్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ అండి, చిన్న స్మాల్ టౌన్. సో అక్కడ కాలేజెస్ అన్నీ సరిగ్గా ఉండదన్నమాట. సో దానివల్ల నా ఎడ్యుకేషన్ సరిగ్గా అవ్వలేదు. సో దానివల్ల నా కెరియర్ క్వశ్చన్ మార్క్ అయ్యింది. సో ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ నేను ఒక జాబ్ చేశాను, నా ఎడ్యుకేషన్కి తగ్గట్టు వచ్చింది జాబ్. బట్ ఐ వాజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. ఆ తర్వాత ఇంట్లోనే స్మాల్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను. దట్ వన్ ఆల్సో డిడ్ నాట్ గివ్ మీ సాటిస్ఫాక్షన్. సో ఆ తర్వాత నాకు మ్యూజిక్ వస్తుందన్నమాట. సో దాన్నే ఒక ప్రొఫెషన్గా ఎందుకు చేసుకోకూడదు అని నేను చేశాను. సో అలా నా ప్యాషన్ని ఒక కెరియర్ లాగా చేసుకున్నాను. అండ్ మ్యూజిక్ కోర్స్ కూడా చేసి దాంట్లో డిస్టింక్షన్గా పాస్ అయ్యాను. సో ఇప్పుడు నా కెరియర్ బాగుంది. సో ఒకసారి ఇన్స్టాగ్రామ్లో మిసెస్ ఇండియా తెలంగాణ గురించి చూశానమాట. అందులో నాకు నచ్చింది ఏంటంటే, అందులో ఒక ఏజ్, మా వెయిట్, హైట్ ఏమీ చూడరనమాట. సో వాళ్ళ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి చూస్తే ఐ గాట్ వెరీ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ దట్ వెబ్సైట్ అబౌట్ మమతా మ్యామ్ ఆల్సో. వాళ్ళు ఒక ఆ ప్లాట్ఫామ్ని జస్ట్ గ్లిట్టర్ కోసం కాకోకుండా ఒక పవర్ఫుల్ టూల్ లాగా యూజ్ చేస్తారు. సో నాకు అది నచ్చి నేను రిజిస్టర్ చేసుకున్నాను. సో ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ టు విన్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ లెవెల్ మిసెస్ ఇండియాకి వెళ్ళబోతున్నానండి. సో థ్యాంక్ యూ. Hi, I'm Maitri Amrita Sarangi, and today I'm a winner of Mrs. India Telangana in the classic category, and which is under the direction of Mrs. Mamta Trivedi. And telling about me, I am by education I have a master's and a bachelor's degree in mechanical engineering. I had my higher studies from University of Akron, Ohio in US, and I was working there as the SAP professional before I relocated to India. I have been in India working since last 20 years in the IT field as a consultant, and in fact post marriage I would say my life was just busy with the job and with kids, with the family. That's basically the life of many females, I would say. And my turning point in life came when I was in 40s. So post COVID, when I had put on a lot of weight, my sugar levels had increased. I was diabetic, and then I thought I have to take charge of my life. And I started strength training, which is actually going to the gym, doing the dumbbells and building your muscles in order to lose your fat and also get some muscles and be healthy. So in that process I have lost around 18 kgs, and that has given me a lot of confidence, and I was looking for a platform where I can actually take my story and to inspire other females.
when I saw this Mrs. India Telangana platform, there is a category as classic, which is for age category 40 to 60 years. And they are not really looking for models who are just the beauty, but they are looking for the females who can inspire other females of their age or some of their background, like mothers, working, non-working, who can inspire others. So that's how I was inspired to be a part of this. And my journey here was really great, and we had a lot of grooming sessions, and those grooming sessions are for self-grooming. It's how we have to speak, how we have to behave in a public, how we have to in a gathering, how we have to sit, how we have to talk, how to teach, and groom ourselves as a dressing, the makeup. So that's mostly a self-grooming, and plus we had a lot of grooming related to the question answer rounds and different rounds that we had. So that was a really great journey. I had a lot of things to learn from it, and the finale was obviously the life-changing moment where when I was crowned the Mrs. India Telangana in the classic category. I felt like this is a responsibility I am taking forward to inspire other ladies like me to be healthy, love themselves, and not just spend all our life with in the same way. It's something different we have to do in our life. We have the different platforms here as Seva, where we were taking to Akshay Patra Foundation, where they sponsored the midday meal along with the government of India, Telangana government of India. So those are the platforms we are getting to give back to the society as a female, the beauty with purpose. And I am loving this journey, and I am right now all set to represent this state at the Mrs. India level. నేను మిసెస్ డాక్టర్ సీత, నేను డెంటల్ సర్జన్ ప్రొఫెషన్గా. పెళ్ళైపోతే ప్రతి ఒక్కళ్ళు అనుకుంటాం నా జీవితం అయిపోయింది, ఇంకా పిల్లలు, మనవళ్ళు, మనవరాళ్ళు. నాకు 4 మనవళ్ళు, మనవరాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ స్టేజ్లో మా అమ్మాయి అంది, యూ హ్యావ్ టు డూ అమ్మా, ఇది మేడం చాలా మంచి మిసెస్ ఇండియా తెలంగాణ ప్లాట్ఫామ్ చాలా బెస్ట్. ఇట్స్ నాట్ బికాజ్ ఆఫ్ ద బ్యూటీ, ఇది అందం గురించి కాదు, లావు గురించి కాదు, పొడవు గురించి కాదు. యు ఆర్ ఎలిజిబుల్. పెళ్ళైన ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎలిజిబుల్, నువ్వు ట్రై చేయి, యు ఆర్ ఏ టాలెంటెడ్ పర్సన్, నువ్వు చేయగలవు అంది. ఇది వచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్క స్టెప్లో మేము అద్భుతాలు సృష్టించారు మమ్మల్ని. ఒక గొంగళ పురుగులాగా ఉన్న మమ్మల్ని సీతాకు చిలుకల్లాగా చేశారు. ఈ క్రౌన్ మాకు రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఈ సమాజానికి మనం ఏమి ఇస్తున్నాం, ఊరికే అందం గురించి కాదు, ఇది మనము సమాజానికి సేవ ఎలా చేస్తున్నాం. అక్షయ పాత్ర ఫౌండేషన్ కిచెన్కి తీసుకెళ్లారు, అదొక అద్భుతము. ఎంతోమందికి భోజనం పెడుతున్నారు. అండ్ సేవ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్లో మేము కూడా ఒక పార్ట్ తీసుకున్నాము. ఈ దేశానికి మనం సేవ చేయటం ఇంపార్టెంట్. ఇట్స్ నాట్ బ్యూటీ, అందమే కాదు, ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇది చెయ్యాలి. 60 years అంటే నేను 67 years, దాంట్లో నేను చేయగలిగానంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేయగలుగుతారు. ప్లీజ్ రిజిస్టర్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఐఎమ్ వెరీ. నేను మితాలి అగ్రవాల్. ఇప్పుడు నేను నాస్కామ్ DACI ఇంకా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణది ఒక సైబర్ సెక్యూరిటీ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో మార్కెటింగ్ ఇంకా కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్మెంట్ పనిచేస్తున్నారు. నేను ఒక కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీర్, ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ మేనేజర్ రకా పనిచేస్తున్నారు. ఉద్దేశం ఏంటి, కమ్యూనికేషన్తో మన హ్యూమనిటీ కోసం కొంచెం మంచి మెసేజ్ అందరికీ చెప్పాలి. ఇది మిసెస్ ఇండియా తెలంగాణ పేజెంట్ నేను ఇక్కడి నుంచి వచ్చిన, అది క్రెడిట్ గోస్ టు నాకు ఒక నేబర్ అక్క. నేను పొద్దున చెత్త పట్టిన కోసం పోతున్నారు. అక్క చెప్పిన మీరు ఎంత మంచి పర్సన్, ఎంతసారి చెప్పిన ఏం అది మోడలింగ్ చేయండి, ఇది చేయండి. నాకు ఒక కలీగ్ పార్టిసిపేట్ చేసిన ఆ రోజు నేను కొంచెం ఎక్కువ మోటివేట్ అయిందా. వచ్చిన తర్వాత నేను చూసిన రిజిస్ట్రేషన్ ఓపెన్ ఉంది. నా నాన్నది ఫోన్ చేసిన, నాన్న చెప్పిన సరే. ఆ టైంలో రీసెంట్ నాకు 40 under 40 కమ్యూనికేషన్ కూడా వచ్చిన. కొంచెం ఇంకా మోటివేషన్ ఉంది, సరే చూద్దాం మరి ఇది క్రౌన్ విన్ చేస్తా.
అప్లై చేసిన, మరి ఆగస్ట్లో నాకు ఫైనలిస్ట్ గుడ్ న్యూస్ వచ్చిన. సో అది నాకు లైక్ ఒక సెమిస్టర్ రకార్. సో నా కొడుకు చెప్తున్నాను ఇప్పుడు 21 క్లాసెస్ కంప్లీట్ చేసిన. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో లైక్ అ 21.5 కోర్స్. బికాస్ ఈ కోర్స్ నాకు బ్యూటీ విత్ ద పర్పస్ ఆ మెసేజ్ నాకు టీచ్ చేసిన. ఇంకా ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మిసెస్ ఇండియా తెలంగాణ నుంచి ఇండియా రిప్రజెంట్ చేయడానికి పోతున్నారు. ఇంకా నాకు ఇప్పుడు లైఫ్లో ఒక మెసేజ్ మంచి అర్థమవుతుంది భగవద్గీత నుంచి చాప్టర్ 16, మీరు మంచి ఉన్నారు, అది మీరు బెస్ట్ గిఫ్ట్. సో అందరికీ నాకు ఒక్క రిక్వెస్ట్, బీ గుడ్. మీరు గుడ్ ఉన్నారు, మీరు పాజిటివ్ ఉన్నారు, మీరు అవుట్ సైడ్ అందరికీ పాజిటివ్ ఉన్నారు. ఇంకా నా ముందు ఇప్పుడు నా కలీగ్ చెప్పిన మిసెస్ ఇండియా నుంచి, సో బెస్ట్ థింగ్ ఆల్సో ఐ లవ్డ్ ఈజ్ అ సేవా ప్లాట్ఫామ్ త్రూ మిసెస్ ఇండియా తెలంగాణ. నేను నాకు టైటిల్ టేక్ ఆ టైంలో M11 ఉంది. నేను ఎంత ఉంది నా కెపాసిటీలో 11 పిల్లల కోసం ఒక సంవత్సరం కోసం నేను డొనేషన్ చేసిన. నాకు చాలా ఇష్టం. నా ఫ్యామిలీలో అందరు అన్నదానం చేస్తున్నారు. ముందు నేను టెంపుల్లో చేస్తున్నారు, బట్ ఇది బెస్ట్ టెంపుల్. అందుకు అది ఎవరిది మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, వీ కెన్ చేంజ్ ద సొసైటీ. So for manchi society, education is the best, because for any woman empowerment also, education is something which changes the life of woman. And ఇంకా కూడా అందరికీ మనది మంచి ఉంది, ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉంది. స్టార్టింగ్ నుంచి నా అమ్మ నాన్న నాకు మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చిన, నేను ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ చేసి ఇప్పుడు మంచి పని చేస్తున్నారు. అందరికీ అదృష్టం ఈ రకాల సపోర్ట్ లేదా. సో మీరు ఇంట్లో కూడా ఆరు మనిషి ఉన్నారు, అది 2 పని చేస్తున్నారు, ఓన్లీ జాబ్ చేస్తున్నారు, అది అన్నీ చాలా ముఖ్యం. ఓన్లీ షీ నీడ్ ఈజ్ అ రెస్పెక్ట్ అండ్ లవ్. లవ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ కేర్. సో ప్లీజ్ కేర్ ఫర్ యువర్ ఉమెన్. వేర్ ఉమెన్ ఈజ్ రెస్పెక్టెడ్, that place is like a heaven. So Hyderabad, H for Hyderabad, H for heaven. ఇది చిన్న మెసేజ్తో అందరికీ ధన్యవాదం. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు అర్చన. నేను కేర్లాంగ్ గ్లోబల్ సొల్యూషన్స్లో సీనియర్ కన్సల్టెంట్ క్యూఏగా వర్క్ చేస్తున్నాను. ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీలో వర్క్ చేయడం అంటే చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీస్, స్ట్రెస్తో కూడిన విషయం అని అందరికీ తెలుసు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం పర్సనల్ లైఫ్ని, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ని అన్నిటినీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ మన గురించి మనం కూడా ఆలోచిస్తూ కేర్ తీసుకుంటూ ఉండడం అనేది పెళ్ళైన మహిళలకు ఒక చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్. అటువంటి ఛాలెంజ్లో నేను చాలా మోనోటోనస్ లైఫ్లోకి వెళ్ళిపోయాను. అంటే నా గురించి నేను కాకుండా ఓన్లీ ఫ్యామిలీ, కిడ్, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్. సో ఈ మోనోటోనస్ సర్కిల్ నుంచి నన్ను నేను బయటకు తెచ్చుకోవాలని ప్రయత్నిస్తుండగా నేను మిసెస్ ఇండియా తెలంగాణ యాడ్ చూడడం జరిగింది. మమతా త్రివేది మ్యామ్ ప్రెజెన్స్ మిసెస్ ఇండియా తెలంగాణ. ఇది ఒక వండర్ఫుల్ ప్లాట్ఫామ్. పెళ్ళైన మహిళలకు ఇది ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన ప్లాట్ఫామ్. అంటే నేను ఇందులో పొందిన అనుభూతి ప్రతి ఒక్క పెళ్ళైన మహిళ పొందాలని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకు అంటే నేను ఈ పేజెంట్లో 2021లో ఆల్రెడీ పార్టిసిపేట్ చేశాను. నేను క్రౌన్ విన్ అవ్వకపోయినా ఆ పేజెంట్ జర్నీ కానీ, ఆ పార్టిసిపెంట్స్ కానీ, మమతా త్రివేది మ్యామ్ కండక్ట్ చేసిన విధానం కానీ నన్ను చాలా ఇన్స్పైర్ చేశాయి. సో నాలో ఇంకా పొటెన్షియల్ ఉంది, నేను కూడా ఈ పేజెంట్తో అసోసియేట్ అయ్యి ఇంకా ఏమన్నా సాధించవచ్చు అనే కోరిక నాకు కలిగింది. కాబట్టి నేను మళ్ళీ 2024లో రిజిస్టర్ చేసుకోవడం జరిగింది. అలా రిజిస్టర్ చేసుకున్న తరువాత ఈ క్రౌన్ ఫస్ట్ రన్నరప్గా ఈ క్రౌన్ విన్ అవ్వడం నిజంగా నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఇది క్రౌన్ మాత్రమే కాదు, ఇది ఒక పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. దీని ద్వారా మమతా మ్యామ్ చేస్తున్న ఈ సేవా కార్యక్రమాలు కానీ ఏవైనా సరే వాటిల్లో నేను కూడా భాగం కావాలనుకుంటున్నందుకు చాలా ఆనందపడుతున్నాను. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ జర్నీ గురించి చెప్పాలి అంటే ప్రతి ఇయర్ మమతా మ్యామ్ ఈ జర్నీకి ఒక కొత్త ఫ్లేవర్ యాడ్ చేస్తూనే ఉంటారు. సో అలాగే ఈ ఇయర్ కూడా యాడ్ చేశారు. అండ్ మాకు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎన్నో రకాల గ్రూమింగ్ సెషన్స్ తీసుకున్నారు. ఒక పేజెంట్ అంటే ఏంటి, పేజెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు ఎంజాయ్ చేయండి తప్పితే మీరు దీన్ని ఒక ప్రోగ్రామ్ లాగా నేను చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవ్వకండి అని స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తుండేవారు. అవన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ జర్నీని ఎంజాయ్ చేయటం మొదలుపెట్టాను. ప్రతి ఒక్క గ్రూమింగ్ సెషన్లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా చాలా సూక్ష్మంగా మాకు అర్థమయ్యే విధంగా చాలా బాగా తీసుకున్నారు. ఆ గ్రూమర్స్ అందరినీ అసెంబుల్ చేయడానికి, ఆ సెషన్స్ తీసుకోవడానికి మ్యామ్ ఇంకా వాళ్ళ టీం చాలా కృషి చేశారు. దాని ద్వారా మేమందరం చాలా నేర్చుకున్నాము. మా లైఫ్లో కూడా అవి ఇప్పటికీ పాటించుకోగలిగే లెసన్స్ లాగా నేర్చుకోగలిగాము. దానికి చాలా ఆనందంగా ఉంది. అలాగా ఆ గ్రూమింగ్ సెషన్స్ అన్నీ అయిన తర్వాత ద డే ఆఫ్ గ్రాండ్ ఫినాలే, అది మా లైఫ్లో ఒక మర్చిపోలేని అనుభవం. నా లైఫ్లో అయితే
నేను ఆ స్టేజ్ మీదకి రావడం, ఆ క్రౌనింగ్ మూమెంట్, ఆ సాషింగ్ మూమెంట్, ఇవన్నీ నా లైఫ్లో నేను మర్చిపోలేని మూమెంట్స్. ఇలాగా పెళ్ళైన మహిళలు అనుభూతి చెందేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో నేను అందరికీ చెప్పదలుచుకున్నాను, మీ కంఫర్ట్ జోన్స్ నుంచి బయటికి రండి, ఈ పేజెంట్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. మమతా త్రివేది ప్రెజెన్స్ మిసెస్ ఇండియా తెలంగాణ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఎ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ మోడల్స్. మీ అందాన్ని గురించి కానీ, మీ శరీరాకృతి గురించి కానీ ఎవరూ పట్టించుకోరు. మీ మనసు ఎంత అందమైనది, మీరు మీ కాన్ఫిడెన్స్తో మీరేం చేయగలరు, మీరేంటి అనేది మాత్రమే చూస్తారు. సో ఈ పేజెంట్ ద్వారా నేను చెందిన అనుభూతి అయితే ఇది. స్టార్టింగ్లో చెప్పాలి అంటే మా హస్బెండ్ నన్ను ఎంకరేజ్ చేయలేదు, అలా అని డిస్కరేజ్ కూడా చేయలేదు పార్టిసిపేట్ చేయమని. బట్ నేను నా పంతంతో నేనేమన్నా సాధించాలి, నేను నా లైఫ్లో ఏమైనా రొటీన్ నుంచి భిన్నంగా చేయాలి, నేను ఎప్పుడు ఇదే మోనోటోనస్ సైకిల్లో ఉండకూడదు, ప్రొఫెషనల్ అండ్ పర్సనల్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ నాకంటూ నా ఆనందం కోసం నేను ఒకటి చెయ్యాలి అని చెప్పి నా పంతంతో నేను ఈ పేజెంట్కి వచ్చాను. నా కృషి, నా శ్రమ అన్నీ చూసి నా హస్బెండ్, మా అత్తయ్య గారు, మా పాప వీళ్ళందరూ కూడా నన్ను చాలా సపోర్ట్ చేయడం మధ్యలో నుంచి జరిగింది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అందరికీ ఈ ప్లాట్ఫామ్ గురించి తెలియాలి అని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు డాక్టర్ రష్మి కండ్లికర్. I am the winner of Super Classic category Mrs. India Telangana, directed by Mrs. Mamta Trivedi. I am so happy to win this crown, and this crown is not just to wear it on my head. It is a pedda responsibility. And let me tell you about my profession. I am a dental surgeon by profession, practicing since last 40 years. And I turned 60 and I looked back and I said to myself, I wanted to do this, I wanted to do so many things. Now let me start. If not now, then there is no other opportunity for me. And then I spoke to Mamta ma'am and I registered for Mrs. India Telangana pageant. And I want to tell each one of us that this is a very safe, secure environment where each married woman can participate and show the talent, create something for herself. And I promise that you get connected with yourself. And this is what this platform is. And during this 1 year, I want to work with Seva. It is an organization run by Mrs. Mamta Trivedi and want to do lot of social work, because I personally believe that it is each individual's responsibility to give back to the society in whatever way you can, and it is our responsibility. So I want to do a lot of social work as if I am doing a lot of social work. And this pageant is not about beauty, not about how you look, how tall you are or how short you are. It is about your personality. It is a role model. It is not the fashion model or ramp model. So thank you so much for giving me this opportunity, and I am happy that this is a new family I am starting.